श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां ने? सरस, वेरी गुड। चलो मित्रों, चेप्टर नंबर 8 आगळ वधारी, गुरुत्वाकर्षण वाळुं। मित्रों, लास्ट लेक्चरनी अंदर केविंडिशे आपेलो प्रयोग आपणे समज्या हता कि केपिटल जीनुं मूल्य 6.67 गुण્યા 10⁻11 जेटલું છે। केवी रीते एनो प्रयोग फटाफट एकवार याद करी। अने कोई एक सळियो लीधो हतो, એ સળિયો હતો, એનો વડ અચળાંક જાણીતો હતો, એની નીચે કોઈ એક લોખંડનો સળિયો બાંધ્યો હતો। એ લોખંડના સળિયાને બંને છેડે સીસાના બે ગોળા રાખ્યા હતા। સીસાના બ્લોકના ગોળાની બંને બાજુ કોઈ બીજા કેપિટલ એમ દળ ધરાવતા ગોળા રાખ્યા હતા અને તેમની વચ્ચેનું અંતર જાણીતું હતું, સ્મોલ આર જેટલું હતું। તો દેખીતી વસ્તુ એ કે સીસાના બ્લોક અને જે ઓલો કેપિટલ એમ દળ ધરાવતો પદાર્થ એમની વચ્ચે ગુરુત્વાકર્ષી બળે લાગશે। બંને ગોળા ઉપર લાગતું ગુરુત્વાકર્ષી બળ સમાન હતું અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હતું। એટલે અહીંયા બળયુગ્મ ઉત્પન્ન થયું હતું। બળયુગ્મના લીધે ટોર્ક ઉત્પન્ન થતું હતું અને ઓલો તાર જે જોડ્યો એમાં વડ ચડતો હતો, ત્યાં ટોર્ક ઉત્પન્ન થાય, ટો બરાબર કે થીટા। પછી બંને બાજુના ટોર્ક સમાન થાય ત્યારે જ સળિયો સંતુલિત અવસ્થામાં રહીએ, એટલે ટો 1 બરાબર ટો 2। એના આધારે આપણે મિત્રો જીનું સૂત્ર કંઈક મેળવેલું હતું। એ જીના આધારે તમે કિંમત બધાની કિંમત મૂકો તો 6.67 ગુણ્યા 10⁻11 મળતું હતું। આ 3 માર્કની થિયરી લાસ્ટ લેક્ચરમાં મિત્રો આપણે જોયેલી હતી, હા ને। હવેથી મિત્રો જી થિયરી ચાલુ થશે। આપણે આજના લેક્ચરની અંદર મિત્રો ગુરુત્વ પ્રવેગની થિયરી જોશે। આ જે થિયરી ભણશે ને હવે પછી એમસીક્યુ માટે બધી આ ખાસ મહત્વની। તો આજની થિયરી એ પૃથ્વીનું ગુરુત્વ પ્રવેગ સમજાવો। આપણે ખ્યાલ જ છે ગુરુત્વ પ્રવેગ જીની કિંમત 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર છે। આટલી કેમ આવી ને એ આજ આપણે મેળવવી। સ્મોલ જીની કિંમત કેટલી છે? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर है। पृथ्वी सपाटी पर जीनु मूल्य आटलू है। पृथ्वी सपाटी पर बोलू आवुं शुं काम ए आजना लेक्चर में आपणे जोवुं। तो तमने एक सिंपल वस्तु आपू। पहला केवी वस्तु हती मित्रों समजवा जेवी। हूँ तमने कोई एक एम दळ धरावतो धारो के पदार्थ आपू मित्रों। धारो के मारी पासे आ मार्कर है, पहला समझीए आपणे। હવે દેખીતી વસ્તુ है मित्रों, आ मार्कर है ये अत्यारे आटली ऊंचाई आवेली है। हवे एनी साथे कोई एक धारो के हूँ एक आऊँ एक मारी पासे बॉक्स है। आ जे बॉक्स है एनु दळ कंईक है, आनु दळ कंईक है। हवे आ बने पदार्थों जो हूँ नीचेनी तरफ मुक्त पतन अत्यारे हालनी अवस्था में करूँ तो तमे मने आवो आंसर आपी सको कि साहेब आ हलकू है, आनु दळ वधु है, आ दळ वधु है ने आनु एटले आ वेला नीचे पड़ी जशे। समझवा जेवी वस्तु है। पण मित्रों आज एक्सपेरिमेंट तमे शून्य अवकाश में करो, एटले के ज्यां वातावरण ज न होय त्यां प्रयोग करी आपणे त्यारे मित्रों खरेखर आवुं जोवा मळ्युं कि आ बंने पदार्थों ने जो एक ज साथे नीचे मुक्त पतन करवामां आवे ने तो बंने पदार्थों साथे ज नीचे पहुँचे। आनो मतलब एवो थयो कि गुरुत्व प्रवेग पदार्थना दळ उपर आधारित नथी। समझवा जेवी वस्तु है। गुरुत्व प्रवेग पदार्थना दळ उपर आधारित नथी मित्रों। हलको पदार्थ अने भारे पदार्थ बनेने एकबीजानी सापेक्षे समान समयगाळामां मुक्त पतन कराववामां आवे जो वातावरण न होय तो बंने पदार्थों एक ज समय नीचे पहुँचशे। अत्यारे अहींया आने हूँ मुक्त पतन करावुं मित्रों, आ भारे पदार्थ एना हलको है, बंनेने मुक्त पतन करावुं तो आ वेला पहोंची जाइए नीचे, आ मोड़ो पहोंचे। शुं काम आवुं? तो कि वच्चे हवाना अवरोधक बळे लागशे मित्रों। आ नीचे गति करशे ने हवाना अवरोधक बळेना लीधे एनी गति आम फंटाती जशे अने ए मोड़ो थोड़ोक नीचे पहोंचशे। जो हवानुं अवरोधक बळे न लागे एटले के शून्य अवकाशित वातावरण होत तो आ बंने पदार्थों समान समयगाळे नीचे पहोंचे। तो आना आधारे एवुं कही शकीए कि गुरुत्व प्रवेग है मित्रों ए पदार्थना दळ उपर आधारित नथी। जोईजो पदार्थना दळ उपर आधारित नथी एवुं बोलूं,
પૃથ્વીના દળ ઉપર આધારિત છે, આપણે હમણાં સાબિત કરશે જોઈ. તો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખ્યાલ આવ્યો? પાકું? તો મિત્રો દેખીતી વસ્તુ એ પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળના લીધે પદાર્થના વેગમાં ફેરફાર થાય. પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળના લીધે પદાર્થના વેગમાં ફેરફાર થાય. મિત્રો દેખીતી વસ્તુ, આ પદાર્થને તમે નીચે જવા દઈશો, જેમ જેમ આ પદાર્થ નીચે આવશે ને એમ એનો વેગ બદલાતો જાય. નીચે આવશે એમ એનો વેગ વધતો જાય છે. આ પદાર્થ નીચે આવશે એમ વેગ વધશે. અને તમને ખબર જ છે, વેગ વધે અથવા વેગ બદલાય તો એને તમે પ્રવેગ કહેતા હતા. યાદ કરો, પ્રવેગ એટલે શું? ચેપ્ટર 3. વેગમાં થતા ફેરફારના સમય દળને જ પ્રવેગ કહેતા હતા. કોઈ પણ પદાર્થ મુક્ત પતન પામતો હોય એટલે વેગ બદલાય. વેગ બદલાય એટલે શું ઉત્પન્ન થાય? પ્રવેગ. એવું જરૂરી નથી મુક્ત પતન જ પામે. આ પદાર્થને મિત્રો હું ઉપરની તરફ ઉર્ધ્વ દિશામાં ફેંકું તો આ જેમ જેમ પદાર્થ ઉપર જાય છે એમ એનો વેગ ઘટે. બદલાણો તો ખરા જ. તો વેગ ઘટે એટલે કે વેગ બદલાય તોય શું ઉત્પન્ન થાય? ગુરુત્વ પ્રવેગ. હા કે ના? તો ખ્યાલ આવે. ગુરુત્વ પ્રવેગના આપણે સ્મોલ જી વડે દર્શાવશું. કેના વડે? સ્મોલ જી વડે. તો ડેફિનેશન આપીએ આપણે કે પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને કારણે કોઈ પણ પદાર્થના વેગમાં થતા ફેરફારને પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને કારણે પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને કારણે કોઈ પણ પદાર્થના વેગમાં થતા ફેરફારને ગુરુત્વ પ્રવેગ કહે છે. વેગમાં થતા ફેરફારને ગુરુત્વ પ્રવેગ કહે છે. ગુરુત્વ પ્રવેગ કહે છે. ઓકે, ડન. કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? તેની સંજ્ઞા સ્મોલ જી છે. ગુરુત્વ પ્રવેગની સંજ્ઞા શું છે? સ્મોલ જી. ફરીથી એકવાર બોલો. પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને કારણે કોઈ પણ પદાર્થના વેગમાં થતા ફેરફારને શું કહેવામાં આવે? ગુરુત્વ પ્રવેગ. આવડશે બધાને? ઓકે, ડન. સારું. હવે અહીં એક આકૃતિ જુઓ મિત્રો. ધારો કે અહીં એક આ પૃથ્વી આવેલી છે. આ પૃથ્વી છે. હા મિત્રો, આ જે પૃથ્વી છે આ એનું પૃથ્વીનું કેન્દ્ર છે. આ પૃથ્વીનું શું છે? કેન્દ્ર. કેન્દ્રથી મિત્રો આ સપાટી સુધીની ત્રિજ્યા છે એને હું આરઈ વડે દર્શાવીશ. કેના વડે દર્શાવીશ? આરઈ. પૃથ્વીને કંઈક પોતાનું દળ છે. કેટલું છે? એમી જેટલું છે, માસ ઓફ અર્થ. તો મારો પ્રશ્ન આવો છે, પૃથ્વીના કેન્દ્રથી આર જેટલા અંતરે, અત્યારે થોડીક વાર દૂર કરી નાખું, તમને ખ્યાલ જ છે પૃથ્વીની ત્રિજ્યાને આરી વડે દર્શાવાય, રેડિયસ ઓફ અર્થ. પણ મારો પ્રશ્ન આવો હોય, પૃથ્વીના કેન્દ્રથી સ્મોલ આર જેટલા અંતરે અહીંયા કોઈ એક સ્મોલ એમ દળ ધરાવતો પદાર્થ આવેલો હોય. પૃથ્વીના કેન્દ્રથી આર જેટલા અંતરે કોઈ એક એમ દળ ધરાવતો પદાર્થ આવેલો છે. તો એમની વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષી બળ કેટલું? તો આપણે લખી અહીં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે. હાવ હેલું એ સમજતા રહેજો. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પૃથ્વીના કેન્દ્રથી આર અંતરે કોઈ એમ દળ ધરાવતો પદાર્થ આવેલો છે.
માટે તેમના વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષી બળ F બરાબર જી સ્મોલ એમ પૃથ્વીનું દળ me અપોન r સ્ક્વેર. જોઈ લો, આ તો બધાને ખબર પડે કે બે દળ હોય એમની વચ્ચે પૃથ્વીનું દળ અને અહીંયા સ્મોલ એમ દળ ધરાવતો પદાર્થ, એમની વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષી બળ F બરાબર જી સ્મોલ એમ me અપોન r સ્ક્વેર. અહીં F બરાબર mg, નીચે વજન બળ લાગશે F બરાબર mg. મિત્રો આ F ની કિંમત અહીં mg લખો તો આ રીતે લખશો mg બરાબર જી સ્મોલ એમ me અપોન r સ્ક્વેર. જો મિત્રો બંને બાજુથી સ્મોલ એમ કેન્સલ, તો સ્મોલ g બરાબર જી me અપોન r સ્ક્વેર. જોઈ લો મિત્રો, આવું કંઈક મળ્યું. આ સૂત્ર મળી ગયું સમીકરણ નંબર 1. શેનું સૂત્ર મળ્યું મિત્રો? ગુરુત્વ પ્રવેગનું. ગુરુત્વ પ્રવેગ g બરાબર GME અપોન r સ્ક્વેર. મિત્રો ગુરુત્વ પ્રવેગ એ અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં, MCQમાં ખાસ યાદ રાખજો. તમે જોઈ શકો મિત્રો, હું પહેલાં બોલ્યો તો ગુરુત્વ પ્રવેગ એ પદાર્થના દળ ઉપર આધારિત નથી. મિત્રો આ દળ હે 50 કિલોગ્રામે, 5 ગ્રામે, 500 કિલોગ્રામે, 5000 કિલોગ્રામે કાંઈ ફેર નહીં પડે. તમે જોઈ શકો ગુરુત્વ પ્રવેગ એ ફક્ત ગુરુત્વાકર્ષણના અચળાંક ઉપર આધારિત, પૃથ્વીના દળ ઉપર આધારિત અને તેમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણ ઉપર આધારિત, પણ પદાર્થના દળ ઉપર આધારિત નથી. અને હું મિત્રો તમને એવો પ્રશ્ન પૂછું કે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર ગુરુત્વ પ્રવેગનું મૂલ્ય કેટલું? આપણે જોઈ 9.8 છે, પણ કેવી રીતે? પૃથ્વીની સપાટી પર ગુરુત્વ પ્રવેગ, પૃથ્વીની સપાટી પર ગુરુત્વ પ્રવેગ. જો મિત્રો કેપિટલ જીની કિંમત તમને ખ્યાલ હે 6.67 ગુણ્યા 10⁻11. ઓકે ડન. પછી me માસ ઓફ અર્થ 6 ગુણ્યા 10⁻24 કિલોગ્રામ. પૃથ્વીનું દળ આટલું એ 6 ગુણ્યા 10⁻24. પછી મિત્રો આપણે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર, એટલે મિત્રો પૃથ્વીની કેન્દ્રથી સપાટી સુધીની ત્રિજ્યા મિત્રો આટલી એ તમને ખ્યાલ હે 6400 કિલોમીટર. યાદ હે? કિલોમીટરમાંથી મિત્રો મીટરમાં વહી જાય તો 6400 કિલોમીટરમાંથી મીટર, એટલે 10ની કેટલી ઘાત આવશે? 3. હવે મિત્રો તમે આ સૂત્ર મૂકો, ગુરુત્વ પ્રવેગ g બરાબર જોઈજો જી me, પણ અપોન જોઈજો મિત્રો સ્મોલ આરની જગ્યાએ હું અહીંયા આવું લખીશ. હવે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર, તો તમને ખ્યાલ હોવી જોઈએ પૃથ્વીના કેન્દ્રથી સપાટી સુધીની ત્રિજ્યા RE બરાબર 6400 કિલોમીટર. આ મગજમાં બેસાડી દેજો. અને કિલોમીટરમાં હોય એટલે તમારે મીટરમાં જ આવવું પડશે. 6400 ગુણ્યા 10⁻3 અને શું આવશે? મીટર. પૃથ્વીના કેન્દ્રથી સપાટી સુધીની ત્રિજ્યા આટલી હશે 6400 કિલોમીટર. તો હવે બાળકો બધાની કિંમત અહીં મુકાવી દો. સ્મોલ g હમણાં 6.67 ગુણ્યા 10⁻11, માસ ઓફ અર્થ 6 ગુણ્યા 10⁻24, પૃથ્વીની ત્રિજ્યા 6400 10⁻³ બાળકોનું સાદું રૂપ આપજો, તમને જીનું મૂલ્ય 9.8 મીટર સેકન્ડની-2 મળશે. જોઈએ પૃથ્વીની સપાટી ઉપર જીનું મૂલ્ય 9.8 આ સાબિતી.
અને આ બધાની કિંમત મિત્રો મૂકો ને તમારે પૃથ્વીનું દળ મેળવવું હોય તો તમે એમીને કરતાં કરી લો. જેની કિંમત હવે 9.8 મળી ગઈ તો એમી તમને મળશે 6 × 10⁻²4. ખ્યાલ આવ્યો? ખાસ સમજવા જેવી થિયરી છે, સિમ્પલ વસ્તુ હોય ને. હવે આ સૂત્રના આધારિત ઘણા બધા MCQ મળશે. પૃથ્વીના કેન્દ્ર ઉપર મારે ગુરુત્વ પ્રવેગ મેળવવો હોય તો કેટલો મળે એ આપણે જોશી આવતા લેક્ચરમાં. હા ને, પૃથ્વીની સપાટી ઉપર ગુરુત્વ પ્રવેગ કેટલો એ તો મળ્યો. તો આના ઉપરથી આવું કહી શકાય મિત્રો, ગુરુત્વ પ્રવેગનું મૂલ્ય કઈ કઈ જગ્યાએ બદલાઈ શકે? તો કે પૃથ્વીની સપાટીની ઊંચાઈએ જેમ જેમ ઉપર જાવ એમ ગુરુત્વ પ્રવેગ બદલાઈ છે, કેમ કે અંતર ઉપર આધારિત, ઊંડાઈ ઉપર આધારિત. પૃથ્વીની સપાટીથી અંદર જઈશો ને તમે તોય ગુરુત્વ પ્રવેગ બદલાશે. આ ખાસ સમજવા જેવું. અને અક્ષાંશ મિત્રો, ધ્રુવ, વિષુવવૃત્ત આવે આપણે અક્ષાંશ, એના ઉપર એક ગુરુત્વ પ્રવેગનું મૂલ્ય કંઈક જુદું જુદું જોવા મળશે. ઓકે, ડન. તો સાવ સિમ્પલ મગજમાં સૂત્ર રાખજો ગુરુત્વ પ્રવેગનું. હજી એકવાર બોલો મારી સાથે, સ્મોલ g બરાબર કેપિટલ G me/r², જ્યાં ગુરુત્વ પ્રવેગ પદાર્થના દળ ઉપર આધારિત નથી. લાસ્ટમાં એકવાર બોલું કે સમજો, આપણે વ્યવહારમાં એવું લાગે મિત્રો કે બે પદાર્થ હોય એને અમુક ઊંચાઈથી મુક્ત પતન કરી તો ભારે પદાર્થ નીચે પડે, તો તમે એવું કહેશો કે ભારે પદાર્થ હોય ને પહેલાં પહોંચે, હલકો પદાર્થ મોડો પહોંચે. પણ તમને ખ્યાલ આવશે કે ગુરુત્વ પ્રવેગ એ પદાર્થના દળ ઉપર આધારિત નથી. બંને પદાર્થો સમાન સમયે જ નીચે પડશે. હા, હલકો પદાર્થ છે ને એક મોટો ભારે પદાર્થ છે. તમે મિત્રો વાતાવરણ જ ન હોય ને, હવા ન હોય ને, શૂન્ય અવકાશમાં પ્રયોગ કરો તો બંને પદાર્થો, ભારે પદાર્થ અને હલકો પદાર્થ, બંને સમાન સમયગાળે જ નીચે પહોંચશે. અત્યારે અહીંયા રૂમની અંદર નથી પહોંચતા ભારે પદાર્થ અને હલકો પદાર્થ. શું કામ? તો કે આને હવાનું અવરોધક બળે લાગે એટલે એ મોડો પહોંચે. અને ખાસ આ મગજમાં ક્લિયર કરજો. હા કે ના? ઓકે, એક કામ કરો, આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો પહેલાં. ચાલો, રેડી? ઓકે, ઓકે, અહીંયા ધ્યાન આપજો મિત્રો. થોડાક એક્સ્ટ્રા મુદ્દા લખી નાખીએ આપણે ભેગા, MCQ માટે ઉપયોગી. આ થિયરી પૂરી થાય એની નીચે જ તમે બુકની અંદર આવા એક્સ્ટ્રા મુદ્દા લખજો. 4 મુદ્દા એ મિત્રો ધ્યાન આપજો. મિત્રો તમને ખ્યાલ છે પૃથ્વી વાસ્તવમાં ગોળાકાર નથી. તો કેવા આકારની છે? નારંગી આકારની. પૃથ્વી વાસ્તવમાં ગોળાકાર નથી. તે નારંગી આકારની છે. કારણ કે વિષુવવૃત્ત પાસે તે ઉપસેલી છે અને ધ્રુવ પાસે ચપટી જેવી છે. ખ્યાલ આવે મિત્રો? હા ને, કે પૃથ્વી એ નહીં વાસ્તવમાં ગોળાકાર નથી. આપણે ખબર પૃથ્વી નારંગી આકારની છે. આવું શું કામ? તો કે વિષુવવૃત્ત, જ્યાં વિષુવવૃત્ત પ્રદેશ છે ને અહીંયા પૃથ્વી થોડીક ઉપસેલી છે અને ધ્રુવ પાસે ને એ થોડીક ચપટી છે, થોડીક ઓછી છે. બીજો મુદ્દો આ લખી શકીએ કે ધ્રુવ પાસેની પૃથ્વીના ધ્રુવ પ્રદેશની
ત્રિજ્યા કરતાં વિષુવવૃત્ત પાસેની ત્રિજ્યા 21 કિલોમીટર મોટી છે. પૃથ્વીના ધ્રુવ પ્રદેશ પાસેની ત્રિજ્યા કરતાં વિષુવવૃત્ત પ્રદેશ પાસેની ત્રિજ્યા ત્રિજ્યા 21 કિલોમીટર વધુ હોય છે. 21 કિલોમીટર વધુ છે. વાંચો બે મુદ્દાની રાતે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો આવડે એવું જ છે. હા કે ના? ત્યારબાદ મિત્રો આવું કહી શકે કે ધ્રુવ પાસે જે જીનું મૂલ્ય તમને મળશે એ વિષુવવૃત્ત પાસેના જીના મૂલ્ય કરતાં સહેજ વધારે હશે. ધ્રુવ પાસે જીનું મૂલ્ય વિષુવવૃત્ત પાસેના જીના મૂલ્ય કરતાં વધુ હોય છે. જો આખા સમજો કે ધ્રુવ પાસે જે ગુરુત્વ પ્રવેગનું મૂલ્ય મળશે એ વિષુવવૃત્ત પાસેના ગુરુત્વ પ્રવેગના મૂલ્ય કરતાં કેવું હશે? વધુ હશે. પણ પૃથ્વીની સપાટી પર જીઈનું મૂલ્ય અચળ એટલે કે 9.8 મીટર સેકન્ડની -2 જેટલું છે. જો પહેલેથી પાછો મુદ્દો જો ખ્યાલ આવે. ધ્રુવ પાસે આપણે જે જીનું મૂલ્ય મળ્યું વિષુવવૃત્ત પાસેના મૂલ્ય કરતાં કેવું મળશે મિત્રો? વધુ મળશે. અને પૃથ્વીની સપાટી ઉપર આ જીનું મૂલ્ય છે એ તો અચળ જ છે. કેટલું છે મિત્રો? 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. હા કે ના? ત્યારબાદ મિત્રો ચોથો મુદ્દો કે આપણે હમણાં જોયેલું બાળકો કે ગુરુત્વ પ્રવેગ છે જી, ગુરુત્વ પ્રવેગ જીના મૂલ્યનો આધાર પદાર્થના દળ કે આકાર ઉપર આધારિત નથી. પૃથ્વીના એટલે કે આપણે આ રીતે લખી શકીએ મુદ્દો કે ગુરુત્વ પ્રવેગ જીના મૂલ્યનો આધાર પદાર્થના દળ કે આકાર પર આધારિત નથી. આ ખાસ MCQ માટે કેના આધારે કહી શકો? આ સૂત્ર G = GME/r². આ સૂત્ર બધાએ જોયેલું જ છે. હા કે ના? કે ગુરુત્વ પ્રવેગ જીના મૂલ્યનો આધાર પદાર્થના દળ કે આકાર ઉપર આધારિત નથી. તેનો આધાર પૃથ્વીના દળ કે સપાટીથી ઊંડાઈ કે ઊંચાઈ પર આધારિત છે. સપાટીથી ઊંડાઈ કે ઊંચાઈ પર આધારિત છે. ઓકે, ડન. કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? મિત્રો આ 4 મુદ્દા MCQ માટે યાદ રાખજો. બરાબર, સિમ્પલ વસ્તુ છે. અહીંયા આપણે એવું બોલીએ મિત્રો કે પૃથ્વીના દળ આ ગુરુત્વ પ્રયોગનું મૂલ્ય ને પદાર્થના દળ કે આકાર ઉપર આધારિત નથી. એ કેના ઉપર આધારિત? પૃથ્વીના દળ અને સપાટીથી ઊંચાઈ અને ઊંડાઈ ઉપર આધારિત. બસ મિત્રો, આવતા લેક્ચરમાં 3 માર્કની આ 2 થિયરી ભણશે કે પૃથ્વીની સપાટીથી તમે અમુક ઊંચાઈએ જાઓ ત્યાં ગુરુત્વ પ્રવેગ કેટલો મળે, શું ફેરફાર થાય. પૃથ્વીની સપાટીની અમુક અંદર જાઓ ઊંડાઈએ ત્યારે ગુરુત્વ પ્રયોગમાં થતો ફેરફાર થતો. હવેના લેક્ચરની અંદર આ 2 થિયરી
ઊંચાઈ અને ઊંડાઈ આધારિત. ખાસ સમજવા જેવી ખાસ મિત્રો પરીક્ષા માટે આઈએમપી કહી શકાય. બરાબર? ઓકે, આવડશે બધાને આટલું? આ 4 મુદ્દા એનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો. આપણે ફેરબુકની અંદર એક્સ્ટ્રા ટોપિક કરીને એડ કરી દેવાનું. બરાબર? સારું, આજે આટલું રાખશે. થઈ ગયા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને? મિત્રો સમજાતું હોય તો વિડીયોની નીચે તમે કોમેન્ટ દર્શાવી શકો, લાઈક આપી શકો, તમારા સજેશન દર્શાવી શકો. ઓકે, મેન હેતુ તમારો અને અમારો એ જ છે કે તમને આવડી જવું જોઈએ. બરાબર? તો કમ્પ્લીટ વ્યવસ્થિત રીતે મિત્રો આજનું ફેરબુકમાં લખાઈ જવું જોઈએ. બરાબર? સારું, હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હેવ એ નાઇસ ડે.